ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯಾಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯ ತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಅಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तारि गोसन्ततिः प्राबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशितत्वं परं ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्यादिमे मानसं व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात् तत्त्वविनिर्णयाय भगवान् आनन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमुकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमिः सन्न्यायरत्नावलिजन्मभूमिः वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभ तीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूते पदवाक्यप्रमाणज्ञान प्रतिवादिमदच्छिदा श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यान उपतिष्ठे गुरून् मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनस्सरसि भुवि अनुव्याख्याननदिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्धौ गाढा न च निगमचर्चासु चतुरा न च न्याये प्रौढा न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रभतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्ना मान्याः स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महतां भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धान्धतमसा अवकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानो भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वरप्रवणकाय करणवृत्तिरपि नारायणप्रणामादिकम् प्रादीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्ते प्रत्ययस्य च हेतुतया अविगीतशिष्टाचारपरम्परादिना अवगतमवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति। नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्या व्याख्यां करोमि अन्वपि चाहमेव। ॐ ॐ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामत्यधीमन्दरमहीभृता
प्राप्तान्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजघ्नाः लौकिकालौकिकफललक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मध्वोक्तिर्द्युनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा संगमे व्याख्यास्नानमहो विदाय नृहरे प्राप्य प्रसादः परम् प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधा इमे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्येण बुधिनोपमेयम् मनोजदित्यां मनसां हि पत्या रघुत्तमाख्यं सगुरुं नमामि आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमुदप्रचारनिरतान् अद्वैतिदिग्धन्ति नः प्रौढार्थैः वचनैः सुयुक्तिकचितैः सम्भीषयन् मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादाश्रितश्रीपतेः प्रावोचद्योदिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकां सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहम् प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदौ नूनं मनाङ्मा कृता सत्याभिज्ञगुरो त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् वेदेशमुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान्वयन्नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुहृदयाः तान् नमस्ये गुरून् मम शुभान् ध्यायन्ति एकामान् गुरुदेवप्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः यदुतापसलभ्यमनन्तभवै तदुतो परतत्त्वमिहैकपदात् जेतीर्थकृतौ प्रवणो न पुनर्भवभाग्भवतीति मतिर्हि मम श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ. ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬನನ್ನು ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ.
ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಅಂತೂ ಆಗಬಹುದು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತೂ ಆಗಬಹುದು. ಆ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಆ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ನಿರವಧಿಕವಾಗಿದೆ, ಅವನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ, ದೇವೇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಅವನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿದೆ, ರುದ್ರದೇವರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿದೆ, ವಾಯುದೇವರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ದೇವೇಂದ್ರ, ವಾಯು, ರುದ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆಯೋ, ಸಾವಧಿಕವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು. ಅರ್ಥಾತ್ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿರವಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾರ ಅಧೀನವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ತರಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಧರ್ಮದ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯದ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಅನ್ಯಾರ್ಥೇಷ್ವಲ್ಪತಾ ಹೇತೋ ತನ್ನಿಮಿತ್ತತ್ವತಸ್ತಥಾ ತದ್ವಾಚಕತ್ವಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ. ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಕೂಡ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ ಮಾತು. ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಇದೆಯೋ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಆ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳ ಅಲ್ಪತೆ ಇದೆ ಹೊರತಾಗಿ, ಆ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳು ಅಲ್ಪವಾಗಿವೆ, ಅವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನವಾಗಿವೆ ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ಯತಃ ಅನ್ಯಾರ್ಥೇಷು ಪುರಂದರಾದಿಷು. ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪುರಂದರನನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ದೇವೇಂದ್ರನನ್ನು. ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇತೋ ಶಬ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇತೋ ಐಶ್ವರ್ಯಾದೇಹೇ ಅಲ್ಪತಾ. ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿವಕ್ಷಯ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡಿ. ದೇಶತಃ ಕಾಲತಃ ಸ್ವರೂಪತಶ್ಚ ಸಾವಧಿಕತ್ವಾತ್. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ದೇಶತಃ ಕಾಲತಃ ಸ್ವರೂಪತಶ್ಚ ಸಾವಧಿಕತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾತು ಬೇರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾಲಗಳ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶ ಕಾಲಗಳ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಪತೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 100 ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ದರೆ 1 ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಇನ್ನು ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾಲಗಳ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇಶ ಕಾಲಗಳ ಮಿತಿ. ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ, ಯಾರ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕಾಲದ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟದ್ದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಭಾರತದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಭಾರತದ ರಾಜನ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಆ ದೇಶ, ಭಾರತ ದೇಶ ಮಾತ್ರ. ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆಗೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಅಧಿಕಾರವೂ ಕೂಡ ಸೀಮಿತವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ದೇಶತಃ ಕಾಲತಃ ಸ್ವರೂಪತಃ ಅಲ್ಪತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಲ್ಪವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಸ್ಯಾಪಿ ಭಗವನ್ನಿಮಿತ್ತತ್ವಾಚ್ಚ ಇತಿ. ಅಲ್ಪವಾದದ್ದು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಧೀನವಾಗಿ ಉಂಟು. ಇಷ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪದಗಳಿಗೆ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ ಏತದುಕ್ತಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಇಡೀ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಯವಾರ್ಥಂ ಅನುಸೃತ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಯೋಗ. ನೋಡಿ, ಯೋಗ ಅಂದ್ರೇನು, ರೂಢಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಯೋಗ ರೂಢಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಏನೂ ವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ ಯೋಗದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು, ಒಂದ ರೂಢಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು, ಒಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಥವಾ ಗೌಣಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಯೋಗ ಮತ್ತು ರೂಢಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರು ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಯವಾರ್ಥಂ ಅನುಸೃತ್ಯ ವೃತ್ತಿರ್ಹಿ ಯೋಗ. ಅವಯವಾರ್ಥವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವಯವಾರ್ಥವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯೋಗ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಪಂಕಜ ಅಂತಿದೆ, ಪಂಕ ಜ ಇವೆಲ್ಲ ಅವಯವ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪಂಕೆ ಜಾಯತೆ ಇತಿ ಪಂಕಜ, ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕಮಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಪಂಕಜ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಮಲ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಯೋಗ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವಯವಾರ್ಥಶ್ಚ ಯಥಾ ಯಥಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಯತೆ. ಆ ಅವಯವಾರ್ಥವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ತಥಾ ತಥಾ ಯೋಗವೃತ್ತೇರಪಿ ಉತ್ಕರ್ಷೇಣ ಭಾವ್ಯಂ. ಆ ಯೋಗವೃತ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಯೋಗವೃತ್ತಿಯು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತಲ್ಲ. ಅವಯವಾರ್ಥವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಇರೋದು ಯೋಗ. ಆ ಅವಯವಾರ್ಥ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಆ ಯೋಗ ವೃತ್ತಿ ಉತ್ಕರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದ ಇದು ಯೌಗಿಕವಾದ ಶಬ್ದ. ಹಾಗಾದರೆ
ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ. ಆ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿದೆಯೋ ಆ ತರಹ ಆ ಶಬ್ದ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದ ಯೌಗಿಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಿತ್ತ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಅವೈಚಿತ್ರ್ಯಸ್ಯ ಅನುಪಪತ್ತೇಃ. ನಿಮಿತ್ತ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಅವೈಚಿತ್ರ್ಯಸ್ಯ ಅನುಪಪತ್ತೇಃ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಇರಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಇರಲಿ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಇರೋದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಈಗ ನಿಮಿತ್ತ ಯಾವುದು? ಐಶ್ವರ್ಯ. ಆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಯೋಗ ವೃತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ. ಯೋಗ ವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯ, ಆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣ. ಕಾರಣವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವಾದ ಯೌಗಿಕ ವೃತ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಯವಾರ್ಥವಾದ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಪರಮೇಶ್ವರೇ ಅನವಧಿಕ. ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅರ್ಥಾಂತರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪರಾಧೀನಶ್ಚ. ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಂಕ್ತಿ? ಕಡಿಮೆಯೂ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಧೀನವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಅತಃ ಕಥಂ ಯೋಗಸ್ಯ ಉಭಯತ್ರ ಸಾಮ್ಯಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗಸ್ಯ ಉಭಯತ್ರ ಸಾಮ್ಯಂ ಕಥಂ. ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದವು ಯೋಗ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಯೋಗ ವೃತ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ತಾರತಮ್ಯೇನೇ ಇರುವಂತಹದ್ದೇ ಹೊರತಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಿಂತು ಈಶ್ವರೇ ಮಹಾಯೋಗ ಅನ್ಯತ್ರ ಯೋಗ ಮಾತ್ರಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಯೋಗ ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರ್ದು, ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಹಾಯೋಗ. ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಯೋಗ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬಾರ್ದು, ಮಹಾಯೋಗ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ನಿರವಧಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬರೀ ಯೋಗ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾಯೋಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದವು ಮಹಾಯೋಗ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅನ್ಯತ್ರ ಯೋಗ ಮಾತ್ರಂ ಇತಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯ ಅಲ್ಪವಾಗಿದೆ, ಸಾವಧಿಕವಾಗಿದೆ, ದೇಶತಃ ಕಾಲತಃ ಸ್ವರೂಪತಃ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಯದುಕ್ತಂ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯದುಕ್ತಂ ಈಶ್ವರೇ ಶಬ್ದಾನಾಂ ರೂಢಿ ನಾಸ್ತೀತಿ ತನ್ನಿರಾಕರೋತಿ ಬಹುಲೇತಿ. ಯೋಗ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಆದರೆ ರೂಢಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಲೋಕವನ್ನೇ ಶಬ್ದಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ರೂಢಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ರೂಢಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಹಿಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಗ ರೂಢಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆ ಯೋಗ
ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಏನು ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ದೇವರದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಹಾಯೋಗ, ಬರೀ ಯೋಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನು ರೂಢಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ರೂಢಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರತಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನದು? ಬಹುಲಾತಿಪ್ರಯೋಗತಃ ರೂಢಮಿತ್ತೇವ ಸಾಧ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್. ಬಹುಲವಾದ, ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅರ್ಥ, ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹುಲವಾದ ಅತಿಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ರೂಢ ಅಂತೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅವಯವಾರ್ಥಂ ಅನುಸೃತ್ಯ ವೃತ್ತಿರ್ಹಿ ಯೋಗ. ಈಗ ರೂಢಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ರೂಢಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ರೂಢಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ರೂಢಿಯೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು? ಬಹುಲಾತಿಪ್ರಯೋಗತಃ ಹೇತೋಃ ಶಬ್ದಜಾತಂ ಹರೌ ರೂಢಮೇವ ಇತಿ ಸಾಧ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್. ನೋಡಿ, ಬಹುಲವಾದ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಲವಾದ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು, ಅತಿಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ ಅಂದರು. ಅತಿಪ್ರಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅತಿಪ್ರಯೋಗ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮೂಹವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ರೂಢವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಉಂಟು. ಬರೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ರೂಢಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಯಂ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಅನುಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಅನುಮಾನ? ವಿಮತಾಃ ಶಬ್ದಾಃ ಹರೌ ರೂಢಾಃ ಬಹುಲಾತಿಪ್ರಯೋಗವತ್ವಾತ್ ನಾರಾಯಣಾದಿ ಶಬ್ದವತ ಇತಿ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನುಮಾನ. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಪಕ್ಷ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ರೂಢವಾಗಿವೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಸಂಶಯ ಇತ್ತು. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ರೂಢಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಲವಾದ ಅತಿಪ್ರಯೋಗ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಹುಲವಾದ ಅತಿಪ್ರಯೋಗ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾರಾಯಣಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು, ನಾರಾಯಣ, ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ, ವಿಷ್ಣು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಇದೆಯೋ, ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ರೂಢಿ ಇದೆಯೋ, ಅದರಂತೆ ಬೇರೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಆದಿದೈವಿಕವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯೂ ಕೂಡ ಉಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತಲ್ಲ? ಅನುಮಾನ. ವಿಮತಾಃ ಶಬ್ದಾಃ ಹರೌ ರೂಢಾಃ ಬಹುಲಾತಿಪ್ರಯೋಗವತ್ವಾತ್ ನಾರಾಯಣಾದಿ ಶಬ್ದವತ ಇತಿ. ಪ್ರಯೋಗವತ್ವಂಚ ಯೌಗಿಕೇಷು ಅಮುಖ್ಯೇಷು ಚ ಅಸ್ತಿ ಇತ್ಯತೋ ಬಹುಲ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಹುಲ ಅತಿಪ್ರಯೋಗತಃ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಲ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲು ಪ್ರಯೋಗತಃ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ರೂಢಿ. ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಪಂಕಜ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಇದೆ. ಏನು ನಿಮಿತ್ತ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ
ಪಂಕಜನಿ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿಮಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋದು. ಘಟ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತವೂ ಕೂಡ ಘಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಘಟ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಢಿ. ಅದು ಪಟ, ಪುಸ್ತಕ. ಘಟ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಘಟ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಘಟ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪಟ ಅಂತ ಪಟ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಯೋಗ, ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೂಢಿ. ಅದು ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ಜನರು ಕೂಡ ಆ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಘಟ ಘಟ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೂಢಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಢಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಘಟವನ್ನು ಘಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪಟವನ್ನು ಪಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದು ಸರಿ. ಆದರೆ ಘಟವನ್ನು ಘಟ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಪಟವನ್ನು ಪಟ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬಹುಲ, ಒಂದು ಅತಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಬಹುಲ ಅಂತನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಹುಲ ಪ್ರಯೋಗತಃ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ ಶಬ್ದಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಅದು ಯೌಗಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾವು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಯೌಗಿಕ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬಹುಲ ಬಹುಲ ಅನ್ನುವ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಬರೀ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಹೊರತಾಗಿ ಬಹುಲ ಪ್ರಯೋಗ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಬಹುಲ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತಲ್ಲ? ಏನಂಗಂದರೆ, ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರ. ಆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಯೌಗಿಕವಾದ ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಲ ಅಂತಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬಹಳವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾವ ಅತಿಪ್ರಯೋಗತಃ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ವೋ, ನಾವು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಇದೆ, ಆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಬಹುಲ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತೆ ನಾವು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅತಿಪ್ರಯೋಗತಃ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅಜ್ಞಾತ ಮುಖ್ಯೇಷು ಅಮುಖ್ಯೇಷ್ವಪಿ ಬಹುಲ ಪ್ರಯೋಗೋ ಅಸ್ತಿ ಇತ್ಯತೋ ಅತಿಪ್ರಯೋಗತಃ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಅಲ್ಲ, ಅತಿಪ್ರಯೋಗ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಯೋಗೋ ಹಿ ಅತಿಪ್ರಯೋಗ. ನೋಡಿ, ಏನು? ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಯೋಗೋ ಹಿ ಅತಿಪ್ರಯೋಗ. ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ, ಪೂಜ್ಯವಾದ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಅತಿಪ್ರಯೋಗ. ಅಲ್ಲ, ಪೂಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪೂಜ್ಯತಾಚ ಅವಿವೇಕಪೂರ್ವಕತ್ವಾಭಾವ. ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಗೀಜೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ,
ಅವಿವೇಕಪೂರ್ವಕವಾಗದೇ ಇರುವುದು. ಇದು ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ. ಏನು ಹೇಳಿ? ಅವಿವೇಕಪೂರ್ವಕವಾಗದೇ ಇರುವುದೇ ಪೂಜ್ಯತೆ. ವಿವೇಕ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ಅವಿವೇಕ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಯಾವುದು ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಅನ್ನುವ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ, ಅದೇ ಅತಿ ಪ್ರಯೋಗ. ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಕೊನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರ ಇದೆ, ಆ ಮಾವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅದು ಕೊನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಯೇ ಕೊನೆ, ಮುಗೀತು. ಇದು ಹಣ್ಣಾಗ್ತದೆ, ಸಿಹಿ ಆಗ್ತದೆ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆನಂದ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಾವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನು ಮಾವಿನ ಕಾಯೇ ಅಂತ ಹೊರತಾಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅನ್ನುವ ಕೊನೆಯ ಫಲ ಇದೆ ಅಂತನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋನು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳೇ. ಹೀಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಲ್ಲ, ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಅಲ್ಲ. ಯಾವನಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳೂ ಇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ, ಅವನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಅತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇದು. ರೂಢಯೋಗ ಅಂತ ಒಂದು, ರೂಢೋಪಚಾರ ಅಂತ ಒಂದು, ರೂಢ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಒಂದು. ಹಾಗಾದರೆ ರೂಢೋಪಚಾರ, ರೂಢಯೋಗ, ರೂಢಲಕ್ಷಣ ಇವುಗಳು ಏನಂತ ತಿಳಿದು ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪಂಕಜ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಈ ಪಂಕಜ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಎರಡೂ ಇದೆ. ನಾವು ಪಂಕಜ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಪಂಕೆ ಜಾಯತೆ ಇತಿ ಪಂಕಜ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಯೌಗಿಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ರೂಢ ಶಬ್ದ, ಕೆಲವು ಯೌಗಿಕ ಶಬ್ದ, ಕೆಲವು ಯೋಗರೂಢ ಶಬ್ದ, ಕೆಲವು ರೂಢೋಪಚಾರ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಯೋಗರೂಢ ಶಬ್ದದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಗರೂಢ ಶಬ್ದದ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪಂಕಜ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಕಜ ಶಬ್ದ ರೂಢಯೋಗ ಶಬ್ದ. ಒಂದು ಸಿಂಹದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿಂಹದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಹ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೂಢಿಯಿಂದ. ಸಿಂಹ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಹ ಇದೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಇದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರೂಢಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಉಪಚಾರ. ಅದನ್ನು ಸಿಂಹ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸಿಂಹದ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೂಢೋಪಚಾರ. ರೂಢಿಯೂ ಉಂಟು, ಉಪಚಾರವೂ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ರೂಢೋಪಚಾರ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ರೋಗಿಗಳು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಂತಹ ರೋಗಿಗಳು ಚೀರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಮಂಚಾಕ್ರೋಶಂತಿ,
ಮಂಚವೇ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮಂಚಗಳು ಅಳ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನುವಂತೆ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮಂಚ ಅಳೋದಲ್ಲ, ಮಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪುರುಷರು ಅಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಚ ಶಬ್ದದ ವೃತ್ತಿಗಳು ರೂಢಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣ. ಮಂಚ ಶಬ್ದದ ವೃತ್ತಿಗಳು ರೂಢಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೂಢತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ, ಬಹುಲಾತಿ ಪ್ರಯೋಗತ್ವ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅನುಮಾನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ರೂಢ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಲಾತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅನ್ನುವ ದೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಲಾತಿ ಪ್ರಯೋಗತ್ವ ಹೇತು, ರೂಢತ್ವ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣ ಇದೆಯೋ ಮಂಚಾಕ್ರೋಶಂತಿ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಲಾತಿ ಪ್ರಯೋಗತ್ವ ಅನ್ನುವ ಹೇತು ಇದೆ. ಆದರೆ ರೂಢತ್ವ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಗಳಕ್ಕಿಂತ ಶೀಘ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದಕತ್ವ ರೂಪವಾದ ರೂಢಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೂಢಯೋಗ, ರೂಢೋಪಚಾರ, ರೂಢಲಕ್ಷಣ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೂಢಿಯು ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವಯವ ವೃತ್ತಿ ಅಂತಿದೆ. ಆ ಅವಯವ ವೃತ್ತಿ ಅಂತನ್ನೋದು ಯೋಗ, ಅಖಂಡ ವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ರೂಢಿ. ರೂಢಿ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿ, ಉಪಚಾರಾದಿಗಳು ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿ, ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ವೃತ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಪಂಕಜ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಅದು ಯೋಗ ಮತ್ತು ರೂಢಿ ಅಂತ ಎರಡೂ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರೂಢಿಯಿಂದ ಕಮಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ, ಯೋಗದಿಂದ ಪಂಕಜನಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂತನ್ನುವ ಅರ್ಥ. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪದ್ಮ ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಗಳ ಸಮಾಹಾರ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಇದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಬರೀ ಪ್ರಯೋಗವಿದ್ದರೆ ರೂಢಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಬಹುಲಾತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಬಹುಲಾತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ರೂಢಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಪೂಜ್ಯತಾ ಚ ಅವಿವೇಕಪೂರ್ವಕತ್ವಾಭಾವಃ ನ ಚ ರೂಢಯೋಗೇ ರೂಢೋಪಚಾರೇ ರೂಢಲಕ್ಷಣಾಯಾಂ ವ್ಯಭಿಚಾರಃ ತತ್ರಾಪಿ ರೂಢಿಸದ್ಭಾವೇನ ಸಪಕ್ಷತ್ವಾತ್ ಸಮಾಹಾರವೃತ್ತಯೋ ಹಿ ತಾಃ ನನು ಅಸಿದ್ಧೋ ಅಯಂ ಹೇತುಃ ಇಂದ್ರಾದಿಶಬ್ದಾನಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರೇ ಪ್ರಯೋಗಸ್ಯ ಐವ ಅಭಾವಾತ್ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ರೂಢಿಃ ಇತಿ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಮಗ್ರವಾದ ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, ನ್ಯಾಯಾಮೃತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಯತೀರ್ಥರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ. ಈ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದರ ಸಮಗ್ರವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ. ಈ ಸದ್ಯದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ
ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಜಯತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾಣೇಶ ಮೊಕಾಶಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ನಾಳೆ ಪಾಠ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಇದೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿವಸ ಪಾಠ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತು, ಬಂದೆ. ಅದು ಪೂಜಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಪೂಜಾ ಮಂದಿರ ಆ ಕಡೆ.